आम आज आउ एक नुआ विषय पढ़ा कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर पुष्पपुर वर्षा वरण। ये विषयटी पढ़ा पूर्व प्रथमे प्राबंधिक विषय किसी जाना। 1909 जन्म, 1987 मृत्यु। प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े ख्यातनामा ऐतिहासिक और साहित्यिक। प्राबंधिक भाव में ओडिया साहित्य रे तांकर स्वतंत्र परिचय रही। इतिहास प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करिवार तांकर मौलिकता सुस्पष्ट। प्रोफेसर पाणिग्राही सारस्वत सृष्टिगुड़िक तथ्ययुक्त और विश्लेषणात्मक। कहीं जेहेतु जड़े प्रत्नतत्वविद से बहुत माने कौन गवेषणा करिसेंती। गवेषणा द्वारा जन से कौन कर सत्यर तथ्य उपर सबकि लिखिं। तेणु वास्तवता और कल्पनार समन्वय कृष्णचंद्र प्रबंध को अधिक सुखपाट्य कर रचित ओडिया संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर संस्कृति को आ इतिहास को से वर्णना करछंती। आ गोटे लिखिं कौन सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र, भारतीय प्रत्नतत्व, इतिहास किंबदंती, प्रबंध मानस, तांकर गवेषणा निबंध आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आट भुवनेश्वर एवं आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा एक उच्च कोटीर सारस्वत सृष्टि। ये जो तांकर प्रबंधटी आसी कोटू प्रबंध मानसर। तेणु से कौन कर जो पुष्पपुरे वर्षावरण, पुष्पपुरे वर्षावरण कृष्णचंद्र जो पाणिग्राहींकर विषयटी प्रबंध मानसर आसी। प्रथम आम जमी कहली पुष्पपुरे वर्षावरणर जो नामकरणटा बुझा। पुष्पपुर वर्षा को वर्ण करा पुष्पपुरटी केउठी वर्तमान जो पाटना सहर ताकू पूर्वर कौन कहला पुष्पपुर। कौन से कार्य प्राबंधिक जाइछन्ति कोठी पाटना सहर पुष्पपुर से अतीतर जहाँ आम पुष्पपुर बोली कहते सेटिके जाइछन्ति। सेठी कौन होइछि वर्षार आगमन देखिछन्ति। अनेक समय परे वर्षा आसीछि तो देखिक से भारी खुशी हो जाइछन्ति। झरकार पाखरे छिड़ा होइछन्ति, देखुछन्ति वर्षा आसुछि। जेमती कौन ग्रीष्मर निदागरे लोक माने कौन होते आतुर हो उठती। जो प्रथम पहली वर्षा हुए लोक मैंने कौन चातक परी चाह रही था, भारी आनंद अनुभव करती। तो ठीक से हीपरी लेखक पाटना सहर थिला बेले गोटे घर बातायन माने झरका पाखरे छिड़ा होती। देखुं वर्षार बा मेघर आगमन होती। तो से कहते स्वागत बारिबाह। बारिबाह के वर्षा बा मेघ को से कहते स्वागत बारिबाह। से स्वागत करुचंदी मानेकर जेमती आमे गोटे किसी अतिथि हो बा आमर आत्मजन को बहुत दिन धरी आमे देखि नथिबा ताको जते बेले अपेक्षा करथिबा को दिन आसीबो को दिन आसला बेले आम भीतर जो कोन थाए आकांक्षा जो इच्छा शक्ति थाए ताको स्वागत करिया पे सेही परि बारिबाह को देखि लेखक भी सेही बेले कोन होचंदी खुशी हो जाउचंदी। ताको स्वागत बारिबाह स्वागत। तोर स्निग्ध कजल कांति आजी पुष्पपुर नेत्र उत्सव सृष्टि करिवो। तोर स्निग्ध कजल कांति। कजल कांति कहीं कहीं ना मेघटी केमती कलाहांडिया है आसे। स्निग्ध मान भारी सुंदर। जो मेघ आसो देखने हल्का हल्का ठंडा ठंडा पवन आसे भारी आनंद लगे। से कौन कर पुष्पपुर नेत्र उत्सव सृष्टि कर। आम जो जो गोटे पर्व बा खुशी की वो अपेक्षा कर पहुँचे आम आखि केमती हसिला हसिला देखा जाए, आनंदरे परिपूर्ण जाए। से कहते पूरा पुष्पपुर तो जमी अपेक्षा करके रही तू आसिले से कौन खुशी हो। नेत्र उत्सव सृष्टि कर। प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमनीर शुभ शंख बाजी उठुछि। प्रासाद से जो कोठाघर बातायन माने कौन कहली झरका। झरका पथरे तो आगमनी तो आगमनर सत शुभ शंख
କ'ଣ ଶୁଭ ଶତ ଶହେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସି ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦୂରବନ୍ଧୁ ବହୁଦିନ ପରେ ତୋ ଶୁଭାଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ମଧୁମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଦେଖ ସେ ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? ଦୂରବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଦୂରବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତିନି ଘରକୁ, ବହୁତ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଆ, ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ବା ମେଘ ଆସିଛି, ତ ତାକୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ? ଦୂରବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭାଗମନ। ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା କ'ଣ ହୁଏ? ଅଶୁଭ ହେଇକି ବି ଆସେ। ମନେକର 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ, ଜନଜୀବନ କ'ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପହିଲି ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଶୁଭାଗମନ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଖୁସି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଶୁଭାଗମନ ଅତି ମଙ୍ଗଳକର ଆଉ ମଧୁମୟ, ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଆଶିଷ ମଙ୍ଗଳକର, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ହେଇକି ଆସୁଛି। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁରୁ ଅଚିରେ କ'ଣ ହେଇ ଉଠିବ? ସଜୀବ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମରିଯିବେ, ଯେମିତି ନିର୍ଜୀବ ପରିକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଛି। ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ପପୁରର ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ମାନେ ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରିଦ। ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ବାରିଦ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ଅଳକାପୁରୀର କାହା ପାଖକୁ? ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ, ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଶକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର? କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ, ବୁଝିଲା କି? ସେ ଯୁଗର ନାଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯକ୍ଷକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ। ଯକ୍ଷଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ତତେ ଫୁଲ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀରେ ତାର ପ୍ରିୟା ଥିଲା, ତୋ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଉଦନ୍ତ। ପିଲେ ଉଦନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଚିଠି। ଉଦନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଚିଠି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା ତୋ ହସ୍ତରେ। ସେ କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ? ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା, ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। କାହା ହାତରେ? ବର୍ଷା ହାତରେ ପଠାଇଥିଲା ତା ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ। କିଏ? ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ସେ ପଠାଇଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁ ଅଳକାପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷର କଥା ମାନି ତତେ ସେ କ'ଣ କଲା? ସମ୍ବାଦ ବା ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା, ତୁ ନେଇକି ଦେଇପାରିଲୁ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା, ତା ଦୁଃଖ ତୁ ଶୁଣିଲୁ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରା କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକ ସମୂହ ସମସ୍ତେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ। କାହିଁକି କଥା କହିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଉଦନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ବା ସାରା ପୁଷ୍ପପୁରବାସୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ, ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି ସେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସମାନ ଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ରହିପାରିବ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ, ଏଇଠି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ, ଯଦି ସେ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ସେଠି?
କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି? ବାୟୁ ଅଛି, ସଲିଳ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କମିଗଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ବାସଭୂମି ହେଇକି ଅଛି ଜୀବମାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ହେଲେ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ରହିପାରିବ କି? ନା, ରହିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେଥିରୁ କମିଗଲା ଯଦି କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସେଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧରଣୀ ଏତିକି ଯଦି ଉଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ ବାସଭୂମି ରହିପାରିବେନି, ଏଠି ଲୋକ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ବାସଭୂମି ହିଁ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ରହିକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପପୁର କେଉଁଟା କହିଲେ ମନେ ରହିଲା? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଟନା ସହର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦର ବାତାୟନ ପଥରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଆସିବ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିବ, ଅଚିରେ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ସଜଳ ଶ୍ୟାମଳ କରିବୁ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ବାରିଲି ଯାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କ'ଣ କଲା? ତୋତେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କଲା, ଆଉ ପୂଜା କରି ତୋ ହାତରେ ତା ଅଳକା ପୁରେ ତା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କ'ଣ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା, ତୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ତୋ ବିନା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧରଣୀ, ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି କମି ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏ ବାସଭୂମି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ କେଉଁଠି? ପାଟନାରେ ରହି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବାରିଦକୁ, ଯେ ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ପାଟନାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଦିନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର, ନିଜକୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଶ୍ରୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମନର ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ। ମନରୁ ମୁଁ ତ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋ ମନକୁ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ। ମନ କମଳ ମାନେ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୋତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳକୁ ଗତି କରିବୁ। ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆକୁ ଅଚିରେ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଲୁହ ଝରେଇ ମୋର ମନରକୁ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିକି କାତରରେ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି, ତୁ ଏଠି ଅଚିରେ ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଉତ୍କଳକୁ ଫେରିଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳରେ ଜଳାଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି? ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯଦି ପାଟନାରେ ବା ପୁଷ୍ପପୁର ଅଛନ୍ତି, ବାରିଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ଅଚିରେ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ ନାଇଁ, ତାପରେ ତୁ ପଳେଇବୁ କେଉଁଠି? ଉତ୍କଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିବ କେମିତି ବାରିଦ? ତେଣୁ ସେଇଠି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି। ଧୂମ ହେଲା କ'ଣ? ଧୂଆଁ। ଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଆଲୋକ। ସଲିଳ ହେଲା ଜଳ। ଏସବୁ ହୋଇ ମିଶିପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ, ବାତାୟନ କହିଥିଲି ଝରକା, ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ଧୂଆଁ କି ଜ୍ୟୋତି କି ସଲିଳ କିଛି ବି ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତୋତେ ମିଶିଯାଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବାତାୟନ ଏଇ ଝରକା ପଟରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାଇକି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଭାରତର ସାରଭୂତା। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଉତ୍କଳ ଭୂମି କ'ଣ? ଭାରତର ସାରଭୂତା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି। এই পথ প্রদর্শক বিনা ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ ପୁନାଗ, ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ?
ପୁଗ, ପୁନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶ୍ୱବିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁଗ ଆଉ ପୁନାଗ। ପୁଗ ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଆ। ପୁଗ ପୁନାଗ କ'ଣ? ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ। ତାଳ, ତାଳ ଗଛ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତମାଳ, ତେଜପତ୍ର। ତାମ୍ବୁଳ, ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପାନ। ନାରିକେଳ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଗୁଆ, ପୋଲାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତେଜପତ୍ର, ପାନ, ନଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ବନଭୂମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ବଳୟିତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଘେରିକି ଅଛି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇପଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ। କେଉଁଠି? ପୁରୀ, ତୁମର ପାରାଦୀପ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ମହୋଦଧି ବେଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତ ସେଇପଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶ୍ୱବିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଖିବୁ ତୁ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିରେ ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତ ଦେଖିବୁ କ'ଣ? ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି। ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ବନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା, ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରୂପ ଭଣ୍ଡାର। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଣ, ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ବଳୟିତ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି, ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ ଅଛି, ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ପାନପ ଗଛ ଅଛି, ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ। କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରସବ କରିଛି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ଯିଏ କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। କିରୀଟିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ମୁକୁଟ। ତଟିନୀ, ତଟମାଳିନୀ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ? ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଘେରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ, ଯିଏ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଯିଏ ସୁଜଳା ମାନେ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁଫଳା ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ୟାମଳ ମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଅଥଚ ଆଜି ସେ ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ଆଜି ବି ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି, ବହୁତ ହୀନ ଭାବରେ ସେ ଅଛି, ଲାଞ୍ଛିତ, ତାକୁ କେହି ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ଆଜି ବି ସେ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜଳଦ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ମନେ ପକା, ଯିଏ ଅଶେଷ କୀର୍ତ୍ତିର କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୁଜଳା ସୁଫଳା, ଯେଉଁଠି କ'ଣ? ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଘେରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଆଜି ସେ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ? ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଖଣ୍ଡିତା। ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମୟର କଷାଘାତରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲୋକ କ'ଣ? ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ, ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧ ବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବାସନ ବନମାଳୀ ପରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବୁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ, ବର୍ଷା ମେଘ ଆସିଲେ ଜାଣିଛ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଜୁଳି ମାରେ। ବଳକା ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିଥିବ, ବଳକା ମାନେ କିଏ? ବଗମାନେ ବସି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଗନ୍ଧ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ, ତୁ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବାସନ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ବନମାଳୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବୁ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ
ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ତୁ ଏମିତି ଆସିବୁ, ତତେ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାବିବେ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୀତବସନ ଧରି ବନମାଳୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଏଇ ଉତ୍କଳବାସୀ ମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରି ତାଙ୍କର କୋଟି ନେତ୍ର କ'ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୋର ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ହିଲ୍ଲୋଳର ଉତ୍କଳ ଆକାଶର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋପୀଙ୍କ ପରିକା, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପୀମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠେ। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତା? ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ କହିବା ଭାଷାରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବନି। ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବା ତାର ମହତ୍ଵକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କୁ, କାରଣ କାହିଁକି ସେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାହିଁକି ସେ ବନବାସୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତ ମହୋଦଧିରେ ବଳୟିତ କ'ଣ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଘେରା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବନବାସୀ ଲୋକମାନେ। ତ ସେଠି ଜଳର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ତୁ ସେଠିକି ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେଉଁଠି ଜଳ ନାହିଁ ନାଇଁ, ତୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ବଦାନ୍ୟତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ ନିରାଶ ନ କରି, ବନବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ବାରିବା ତାର ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ବନବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ। କ'ଣ ହେବ? ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ, ଟଙ୍କିଳ ମାନେ କ'ଣ? ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଭୂମିରେ ନର ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଦ ସିକ୍ତ, ସେ ଝାଳ ଗଡ଼େଇ ନାଇଁ, ସ୍ୱେଦ ଝାଳ ସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳିତ ଧାନ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ। ଶାଳିତ ଧାନ କିଏ? ଗୋଟେ ଧାନ ବିଶେଷ, ଗୋଟେ ଧାନର ନାଁ। ତ ଏଇ ବନବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଶାଳି ଧାନ। ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳ ବିନା ଝାଉଁଳି ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନରନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଝାଳ ଗଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ଶାଳି କ୍ଷେତ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ବିନା। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସାହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଶାଳି କ୍ଷେତ ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ଆଜି ସେହିପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ? ତୋ ବିନା ବା ବାରିବାହ, ତୋ ବିନା ଶାଳି କ୍ଷେତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। କିପରି? ଯେମିତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିମାର ପଡ଼ିଥାଏ ବା ରୋଗ ଶେଯରେ ଶୋଇକି ଉଠୁନଥାଏ, ତ ବାପା ମା ଡରିଯାନ୍ତି, କାଳେ ମୋ ଛୁଆରେ କିଛି ହେଇଯିବ କି? ତେଣୁ ଠିକ୍ ଶାଳି କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ସେହିପରି ଥରି ଉଠୁଛି। ଏତେ ଯତ୍ନରେ, ଏତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳକୁ ନିଗାଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ଫସଲଟି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବିନା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମରିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଥରି ଉଠେ। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାଳି କ୍ଷେତ ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ଆଉ ସେହିପରି ଥରି ଉଠିବ। କାହାପରି ଥରି ଉଠିବ? ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେପରି କ'ଣ ହୁଏ? ମାତା ପିତାଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାଳି କ୍ଷେତ ଦେଖିକି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିବ। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ତ ବଦାନ୍ୟତା ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବଦାନ୍ୟତା ତାଙ୍କଠୁ? କାରଣ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶାଳି କ୍ଷେତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଝାଳକୁ ନିଗାଡ଼ିକି ସେଠି କ'ଣ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ କ'ଣ ଜଳ ବିନା। ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇଠୁ ତୋର
କ'ଣ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଇବୁ କେମିତି, ତୁ ଯିବୁ କେମିତି ସେଠିକୁ। ତୁ ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ଖୋଜିକି ନ ପାଇବୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେମିତି। ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଠି ବନବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି। ଗୋପଲର ମାନେ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବ ଗାଈମାନେ ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଥିବ। ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି କ'ଣ ଘେରା ବୁଲା ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀରରୁ ଉପରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଇଠି ତୁ ଜାଣିବୁ ଏଇଠି ବନବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସୀମାକୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁ କିପରି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ, କେମିତି, ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି, ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଆଉ କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ଅଥବା ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାଉ, ତେବେ କ'ଣ କରି ଦେଖିବୁ, ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, କାରଣ ଆମ ଭଳିଆ NH ତ ନଥିବ ନା କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥଟି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଘାସ ମରିଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପେ ଆପେ। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀ ମିଶିକି, ଗୁଡ଼ାଏ ନରନାରୀ ତୁମେମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ ସାରିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗତିଟିଏ ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଅଗ୍ରସର ନବ ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ବେଣୁ ସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ। ଲଳନା ମାନେ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ଗାଇକି କ'ଣ କରିବେ, ବନଭୂମିକୁ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବୁ, କ'ଣ ହେବ ସେଇଠି, ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ତୋର ପଡ଼ିବ କ'ଣ, ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଟିଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ନବଯୁବକମାନେ ବେଣୁସ୍ୱନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଆଉ ଲଳନା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନବଯୁବକମାନେ ବେଣୁସ୍ୱନ ବଜାଉଥିବେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ, ଆଉ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଏକତାନକରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ, ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରିବେ। ଏବେ କୁହ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ନିର୍ଝର ବା ନିର୍ଝରଣୀ, ଝରଣା ପରି। ନିର୍ଝର ମାନେ କ'ଣ, ଝରଣା। ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ନବଘନ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କାହାପରି, ହଂସ ଭଳିଆ ଢଳି ଢଳିକି ଚାଲନ୍ତିନି, କି ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦାଳସା ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ନିଶା ଖାଇକି ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ମାନେ ହସ୍ତି ଯେମିତି ହାତୀ ଚାଲେ, ସେମିତି ବି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତନ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ନା କୁଜିହଂସୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି, ନା ମଦାଳସା ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ମତହସ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲେ ସେମିତି ବି ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲନ୍ତିନି, କି କୋମଳ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଚାଲନ୍ତିନି। କିମ୍ବା ଜବାଧାର, ଜବାଧାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଓଠ, ଓଠରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ରକ୍ତରାଗ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ଭାରି ନିଦା, ସବଳ, ସୁବଳିତ, ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତନୁଲତାରେ ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭୀର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି, ଫୁଲ ମଥାରେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଫୁଲ ମାରିଥିବେ। ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁର ମାନେ କ'ଣ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଆଉ କର୍କଶ ଟାଣ, ଏଇ ଉରଗ କୁଟିଳ, ଉରଗ କୁଟିଳ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଉରଗ ମାନେ ହେଉଛି ସାପର ଯେଉଁ କୁଟିଳ, ଯେଉଁ ଉଇହୁଙ୍କା, ସେ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହସରେ ଗୀତରେ ମୁଖର କରି
ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ନିର୍ଝରଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଝରଣା ପରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ତ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ନର ନାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହଟିଏ, ଯିଏକି ପୁରୁଷମାନେ ବେଣୁଷଣ ବଜାଉଥିବେ ଆଉ ନାରୀମାନେ ଏକତାନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ସେ କ'ଣ ହଂସ ପରି ଚାଲନ୍ତିନି କି ହାତୀ ପରି ଚାଲନ୍ତିନି କି ପାଦରେ ଅଳତା ବୋଳନ୍ତିନି କି କ'ଣ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତନୁଲତାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ବନପୁଷ୍ପ ଗଭୀର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ବନ ଫୁଲକୁ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସରୁଆ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ପଟରେ ଗତି କରନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? କିପରି ଗତି କରନ୍ତି? ଭାରି ହସ ଖୁସିରେ ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଗତି କରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା।